हाँ जी विद्यार्थियों का जमात 9वीं का हैगा वा SST का पेपर यानी कि समाजिक सिक्ख्या का पेपर 18 तरीक नूं दिन सोमवार नूं। तो दोस्तों इस वीडियो दे विच साडे कोल एक समाजिक सिक्ख्या का क्वेश्चन पेपर आ सितंबर प्रीखियावां 2023 का पूरा ही सॉल्व कर लिया वा ते हुण तुहाडी तैयारी करा दिंदे आ। वैरी इंपोर्टेंट ये प्रश्न उत्तर हैगे आ। 80 नंबर का तुहाडा यह पेपर आएगा जमात 9वीं का समाजिक सिक्ख्या का। ठीक है, तो सब तो पहला आपां भाग ऊड़ा देखते हैं। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न की है, हेठ लिखिया विचों किहड़ा जिला कौमतारी सरहद नाल नहीं लगदा। ठीक है जी, तो यदा आंसर जिमें कि तुसीं आह देख सकते हो, आह वाला यदा आंसर आ जाएगा भाग उड़े का पहला आ जाएगा अपना फरीदकोट। ठीक है जी, आह तुसीं देख भी सकते हो आ रहा तुहाडा आंसर ये हैगा वा आड़ा ऑप्शन यानी कि फरीदकोट। तो बाकी दोस्तों आह जिहड़े आंसर मैं लभे आ ये बिल्कुल सारे ही करैक्ट ने। तो है तुहानूं मैं दिखा देना एक प्रूफ, आ देखो जिमें कि ठीक है जी, हेठ लिखिया विचों किहड़ा जिला कौमतारी सरहद नाल नहीं लगदा, तो फरीदकोट आ। ठीक है जी, तो आही जिहड़ा हैगा ऑप्शन मैं तुहानूं टिक लवाया सीगा। ठीक है, तो असीं सारे ही आंसर लभे होए हैं, ये नहीं कि अपने वालों ही टिक ला ले या कुछ तुहानूं दस रहे हैं, सारे वैरीफाई करके चैक करके तुहानूं असीं टिक लवा रहे हैं। ठीक है जी, तो देखो हुण अपना अगला प्रश्न की है, भारत विच सब तो वड्डी नदी तंत्र किहड़ा है। ठीक है, तो यदा आंसर जिमें कि तुसीं आह देख सकते हो की आ जाएगा आ रहा, तो दूसरे का आंसर आ जाएगा अपना गंगा जल तंत्र। ठीक है जी, तो यदा जिहड़ा हैगा वा अपना गंगा जल तंत्र आ जाएगा, मतलब अपना पहला ऑप्शन। अगे है अपना इंग्लैंड की मुद्रा केड़ी है। ठीक है, तो इंग्लैंड की मुद्रा जी हैगी वो पौंड है। ठीक है, तो इत्थे जिहड़ा हैगा तुसीं पौंड टिक ला लेना वा, तुहाडा ससा ऑप्शन। उत्पादन का किहड़ा कारक अचल है। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का आंसर जिमें कि तुसीं देख सकते हो आ जाएगा अपना भूमि। ठीक है, तो इत्थे जिहड़ा हैगा वा चौथे का आंसर जिहड़ा हैगा वा अपना तुसीं टिक ला लो। ठीक है जी, भूमि यानी कि ऊड़ा ऑप्शन। अगला अपना प्रश्न हैगा वा पंजवां प्रश्न, खेतीबाड़ी अर्थव्यवस्था किस खेत्र की उदाहरण है। ठीक है, तो पंजवें का आंसर तुसीं देख सकते हो अपना मुढ़ला खेत्र। ठीक है जी, मुढ़ला मतलब प्राइमरी सैक्टर जिहड़ा हुंदा वा। ठीक है जी, ऊड़ा ऑप्शन। अगे है 2011 की जनगणना अनुसार भारत की जनसंख्या डैश है। ठीक है, तो यदा आंसर जिहड़ा हैगा वा तुसीं देख सकते हो 1210.19 मिलियन। ठीक है जी, तो यह जिहड़ा हैगा तुहाडा ऑप्शन बन रहा वा किहड़ा, पहला ऑप्शन 1210.19 मिलियन। तो अगे अपना श्री गुरु, तो आह तुसीं जिहड़ा हैगा वा हाँ जी श्री गुरु अर्जन देव जी के माता जी का की नाम है। ठीक है जी, तो सतवें का जिहड़ा हैगा वा राइट आंसर जिमें तुसीं देख सकते हो कि आ जाएगा आ रहा बीबी भानी जी। ठीक है जी, तो सतवें का जिहड़ा हैगा वा राइट आंसर अपना बीबी भानी जी तुसीं टिक ला लेना वा। अगे है अपना श्री हरगोबिंद जी नूं जहांगीर ने किहड़े किले विच जिहड़ा हैगा वा कैद कीता सी, तो इहदा जिहड़ा हैगा आंसर हैगा वा अपना ग्वालियर दे किले विच। ठीक है जी, तो इत्थे जिहड़ा हैगा वा तुसीं ग्वालियर का किला जिहड़ा हैगा टिक ला लेना वा। अगे है अपना कि जजिया की है। ठीक है जी, तो जजिया की है, तो यदा आंसर तुसीं देख सकते हो कि जजिया जिहड़ा हैगा एक धार्मिक घर है। ठीक है जी, घर मतलब हुंदा वा टैक्स। ठीक है जी, तो इत्थे जिहड़ा आड़ा ऑप्शन तुहाडा टिक ला लो। अगे सच्चा सौदा की घटना जिहड़ी हैगी कित्थे घटी। ठीक है, तो यदा आंसर जिमें कि तुसीं आह देख सकते हो सच्चा सौदा की जिहड़ी घटना वा वो जिहड़ी हैगी आ चूहड़काने विच घटी। ठीक है जी, तो यदा ऑप्शन जिहड़ा हैगा ऊड़ा। अगे अपना हेठ लिखे देशों विचों विटो शक्ति किहड़े देश कोल नहीं है, तो यदा आंसर जिहड़ा हैगा वा भारत आ जाएगा। तो बाकी तुसीं देख भी सकते हो मैं लभ्या भी होया वा, ये लभ्या नहीं सारे ही आ देखो प्रश्न आ तुहाडे आ रहा हेठ लिखे विचों विटो शक्ति किहड़े देश कोल नहीं है, तो उत्तर इहदा देखो भारत आ। ठीक है जी, तो अपना जिहड़ा हैगा इत्थे तुसीं भारत टिक ला लेना वा। अगे लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ की है, तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ तुसीं देख सकते हो लोकां दा शासन। ठीक है जी, लोकां द्वारा चुनी गई सरकार, लोकां दा शासन यानी कि सस्सा ऑप्शन। ठीक है, अगे अपना भाग ऊड़ा वस्तुनिष्ठ प्रश्न ने, तो देखो दोस्तों प्रश्न की है पहला ये विच, तो देखो पहला प्रश्न की है भाग आड़े का, भारत का सरकारी या फिर संविधानिक नाम की है। ठीक है, तो यदा आंसर तुसीं देख सकते हो भारत गणराज। ठीक है जी, तो इत्थे गणतंत्र भी आ सकता वा गणराज की थां ते। ठीक है, तुसीं गणतंत्र भी लिख सकते हो। अगे अपना प्रश्न है कि मौजूदा पंजाब विच कुल डैश दरिया हैं। ठीक है, तो यदा आंसर देख सकते हो कि की है मौजूदा पंजाब विच कुल जिहड़े दरिया ने वो किन्ने हैं, 3 हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हिमालय की सब तो बाहरी लड़ी का नाम शिवालिक है, सही या गलत। तो दोस्तों यदा आंसर तुसीं यह देख सकते हो बिल्कुल जिहड़ा हैगा वा यह सही है। ठीक है जी, आ देख लो हिमालय की सब तो बाहरी लड़ी का नाम शिवालिक है, यह सही आंसर है तुहाडा। अगे आर्थिक क्रियावां की हैं। ठीक है, तो देखो आंसर इहदा आर्थिक क्रियावां मतलब वो सारी गतिविधियां जो मनुख द्वारा धन कमाउण लई कीतियां जांदियां हन उन्हां नूं आर्थिक क्रियावां कहंदे हन। ठीक है, अगला अपना प्रश्न देखो की इत्थे कि बई तुहाडे जिहड़े हैगे आ भूमि की एक विशेषता लिखो। ठीक है जी, भूमि की एक विशेषता की हो जाएगी, भूमि कुदरत का मुफ्त तोहफा है। ठीक है, अगला प्रश्न की है उद्यम
उद्यमी जोखम उठाउंदा है, सही ਜਾਂ गलत। ठीक है, तो उद्यमी जिहड़ा हैगा जोखम उठाउंदा है, बिल्कुल उठाउंदा है, यह तुहाडा सही है आंसर। ठीक है जी, अगे अपना प्रश्न उद्यमी जोखम हो गया। अगे यूनानियां ने पंजाब का नाम की रखिया सी। ठीक है जी, यूनानियां ने पंजाब का जिहड़ा हैगा नाम पैंटापोटामिया रखिया सी। ठीक है जी, अगे है अपना प्रश्न लोधी वंश का आखिरी शासक कौन सी। ठीक है, तो यदा आंसर आ जाएगा सिंपल दे विच इब्राहिम लोधी। ठीक है जी, अगला प्रश्न अपना देखो की है श्री गुरु अंगद देव जी का पहला नाम की सी। ठीक है, तो देखो यदा आंसर हैगा अपना भाई लैणा जी। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखो की है तुहाडा कि चिली विच लोकतंत्र की मुड़ बहाली कदों हुई। ठीक है, तो यदा आंसर तुसीं देख सकते हो चिली विच लोकतंत्र की मुड़ बहाली कदों हुई, तो 1990 ईस्वी विच हुई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो संविधान सभा के प्रधान कौन सन। तो जिहड़े हैगे आ अपने जिहड़े हैगे आ लोकतंत्र के दो रूप आपां कर ले कि नहीं, आ प्रश्न रह गया मैनूं लगदा। हाँ जी, लोकतंत्र के दो रूप किहड़े हन, तो यदा आंसर तुसीं आह देख सकते हो प्रत्यक्ष लोकतंत्र ते अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगला प्रश्न सीगा संविधान सभा के प्रधान कौन सन, तो संविधान सभा के जिहड़े हैगे प्रधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सन। ठीक है जी, अगला अपना प्रश्न की है छोटे उत्तरां वाले प्रश्न ने भाग ईडी के विचों, तो देखो सार्क बारे एक संखेप नोट लिखो। ठीक है जी, तो सार्क बारे जिहड़ा हैगा एक संखेप नोट लिखण नूं कहा गया वा। तो चलो आपां देखते हैं सार्क बारे। तो देखो सार्क की है। ठीक है जी, तो सार्क का पूरा नाम दक्षिण एशिया खेतरी सहयोग संगठन है। सार्क दक्षिणी एशिया के 8 दिशावां भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका ते नेपाल का समूह है। यह संगठन 8 दसंबर 1985 नूं बनिया। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य दक्षिणी एशियाई देशों में सहयोग और शांति स्थापित करना है। इसका मुख्य दफ्तर काठमांडू नेपाल विच है। अगला प्रश्न की है तुहाडा विरध गंगा की है। ठीक है, तो देखो आंसर इसदा विरध गंगा की है, तो विरध गंगा जिहड़ी हैगी आ गंगा तो बाद भारत की दूसरी सब तो लंबी नदी गोदावरी है। इस नूं विरध गंगा जां फिर दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र विच जिहड़ी हैगी आ ब्रह्मगिरी दी पहाड़ियां विच नासिक ते जिहड़ा हैगा वा अपना त्रिंबकेश्वर तो निकलती है। इस दी लंबाई 1456 किलोमीटर है। ठीक है जी, तो यह तुहाडा आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखो की है तुहाडा भारत विच बेरोजगारी के दो कारण दसो। तो देखो भारत विच जिहड़े हैगे बेरोजगारी के दो कारण, सब तो पहला यह कारण है कि तेजी नाल वधदी जनसंख्या ज़्यादा होने कारण देश की ज़्यादा पूंजी जनता दीयां लोड़ां पूरीआं करन ते लग जाता है, तो रोज़गार के मौके बढ़ाउण दा साधन नहीं बचते। ठीक है, दूसरा मशीनी युग, अजकल ज़्यादा काम मशीनों द्वारा किया जाता है, जिस लई कुशल कामिਆਂ की लोड़ पैंदी है। देश की जनता नूं अनपढ़ होने करके जां फिर कुशलता की घट करके बेरोजगारी की मार सहनी पैंदी है। ठीक है, अगला प्रश्न अपना बहुफसली विधि की है स्पष्ट करो। ठीक है, तो देखो बहुफसली विधि की है, तो एक साल विच भूमि के एक टुकड़े ते एक तो ज़्यादा फसल उगाउण दी विधि नूं बहुफसली विधि कहते हैं। यह भूमि के एक टुकड़े ते पैदावार ਵਧਾਉਣ ਦਾ तरीका है। यह सब ट्यूबवैल ਅਤੇ किसानां नूं लगातार बिजली की पूर्ति होने करके संभव हो सकिया है। ठीक है, अगला अपना प्रश्न श्री गुरु नानक देव जी दीयां सिक्ख्यावां बारे तुसीं की जानते हो। तो देखो श्री गुरु नानक देव जी दीयां सिक्ख्यावां तो देखो की है परमात्मा एक है, वह सर्व शक्तिमान है। दूसरा सारे मनुख एक ही परमात्मा की संतान हैं। तीसरा परमात्मा की भगती सच्चे मन नाल करनी चाहिए है। चौथा मनुख नूं सदा नेक कमाई खानी चाहिए है। पंजवां मनुख नूं हथी किरत करनी चाहिए है। छेवां औरत महापुरखा नूं जन्म दिंदी है, उसकी इज्जत करनी चाहिए है। सतवां मनुख नूं परमात्मा की रजा विच राजी रहना चाहिए है। अठवां जात पात भेदभाव एक विखावा है, सब नूं बराबर सन्मान देना चाहिए है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। ठीक है, अगे है अपना अमृतसर की स्थापना ते नोट लिखो। ठीक है जी, अमृतसर की स्थापना ते नोट। तो देखो अमृतसर साहिब की जिहड़ी स्थापना श्री गुरु रामदास जी ने की। उन्होंने 1577 ईस्वी विच बाबा बुढ़ा जी की निगरानी हेठ अमृत सरोवर की खुदाई का काम शुरू करवाया। उन्होंने सिखां नूं उत्थे जाके वसण का आदेश दिता। गुरु जी के आदेश अनुसार इत्थे व्यापारी आके वस गए, जिन्हों ने इत्थे अपना कारोबार शुरू कर दिता। हौली हौली इत्थे एक बाजार बन गया, जिस नूं गुरु का बाजार कहा जान लग्या। इस नूं रामदासपुरा चक गुरु, ठीक है जी, चक गुरु रामदास के नाम नाल भी जानिया जान लगा। बाद विच इसका नाम अमृत सरोवर तो अमृतसर साहिब पै गया। ठीक है जी, तो तुसीं इत्थे अमृतसर जिवें लिखा है वा, चाहे तुसीं इत्थे अमृतसर साहिब भी लिख सकते हो। ठीक है जी, अगे अपना प्रश्न है दोस्तों, देखो की है। हाँ जी, तो देखो श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी का संखेप वर्णन करो। ठीक है, तो देखो श्री गुरु अर्जन देव जी के
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਾਰਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਬਾਲਗ ਮਤ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਜਨਮ, ਧਰਮ ਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਮਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਸੱਸਾ ਵਾ, ਵੱਡੇ ਉਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਬ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਜਾਂ ਫਿਰ 7 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਚ ਨਦ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਂਟਾਪੋਟਾਮੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਇੱਕ ਟੱਕੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪਠਾਰ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਲਾਭ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੌਨਸੂਨ ਪੂਰਨਾ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਵਰਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਜੰਗਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਥਾ, ਡਲਹੌਜੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਨੈਨੀਤਾਲ, ਮਨਾਲੀ, ਮਸੂਰੀ, ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਆਦਿ ਸਿਹਤਵਰਧਕ ਸਥਾਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦੱਖਣ ਪਠਾਰ ਦੇ ਲਾਭ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 98% ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰ ਦੱਖਣੀ ਪਠਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਹਾ, ਕੋਲਾ, ਤਾਂਬਾ, ਮੈਗਨੀਜ਼, ਅਬਰਕ, ਸੋਨਾ ਆਦਿ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਣਿਜ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚਾਹ, ਰਬੜ, ਗੰਨਾ, ਕੌਫੀ, ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਆਦਿ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅਣਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅਣਆਰਥਿਕ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਣਆਰਥਿਕ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉન્નਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੀਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅਣਆਰਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਛੁਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਛੁਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਸਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਛੁਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੌਸਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਮੌਸਮੀ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮੀ ਆ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੋਥੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ।
चौथा पॉइंट, गुरु अंगद देव जी ने ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਖਾੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੱਤਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਲਿਖੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 1581 1606 ਤੱਕ 25 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਦੂਸਰਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਹਰਮੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 2218 ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 1604 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਕਲਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਭਗਤਾਂ, ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ, ਭੱਟਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਡਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਡਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖੂਹ ਖੁਦਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਖੂਹ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 6 ਹਰਟ ਲਗਵਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡੱਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਨਵੇਂ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ 10ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, 1606 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਉੱਤਰ, ਖੇਤਰਫਲ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਖੇਤਰਵਾਦ ਆ ਇਹ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਚ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਾਤੀਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗਰੀਬੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ 5ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਬਿਮਾਰੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ UNO ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਯਾਨੀ ਕਿ UNO। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ UNO ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਨਾਮੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਨਮ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ 51 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਮਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਹਨ ਮਹਾਸਭਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਆਰਥਿਕ
ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੌਂਸਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟਰਸਟਸ਼ਿਪ ਕੌਂਸਲ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਗ ਹਾਹਾ ਸਰੋਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ, ਦੂਜੇ ਮਹਾਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1950 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾ ਫੌਜੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ 1958 ਤੋਂ 1968 ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਆਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਸੈਨਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1999 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਕਰਾਨੋ ਨੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੂਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 1958 ਤੋਂ 1968 ਤੱਕ ਕਿਸ ਨੇ ਸੈਨਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 1958 ਤੋਂ 1968 ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਆਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਸੈਨਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਕਰਾਨੋ ਨੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਗ ਕੱਕਾ ਵਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 4 ਸਥਾਨ ਭਰੋ, ਗੰਗਾ ਨਦੀ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋਜੀਲਾ ਦਰਾ, ਮਾਲਵਾ ਪਠਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਖਰ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦਰਸਾਉਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਭਰਨਾ ਵਾ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਮਾਲਵਾ ਪਠਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮਾਲਵਾ ਪਠਾਰ ਸੀਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਲਵਾ ਪਠਾਰ। ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਮਾਲਵਾ ਪਠਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆਹ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਲਵਾ ਪਠਾਰ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਪ 'ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਪਠਾਰ ਇੱਥੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ, ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੈਪ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਆਹ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਇਹ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੰਗਾ ਨਦੀ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਆ, ਇਹ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਲਵਾ ਪਠਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਖਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਹ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਖਰ ਆਹ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਆਹ ਵਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਖਰ ਆਹ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ, ਗੰਗਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਨਦੀ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਵੀ, ਮਾਲਵਾ ਪਠਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਖਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਪ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਵਾ ਪਠਾਰ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਲਵਾ ਪਠਾਰ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੰਗਾ ਨਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਖਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 6 ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ 6 ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਗੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 4 ਸਥਾਨ ਭਰੋ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਹ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਵੇਟ ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ,
ਮਾਨਸਾ ਆਹ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਆਹ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆਹ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਆਹ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਨਸਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ ਸੀਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੀ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੀਗਾ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਆਪਣੇ 6 ਦੇ 6 ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਕਿੱਥੋਂ, ਰੂਪਨਗਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਪੂਰਥਲੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਨਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਬਰਨਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ SST ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਤੰਬਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2023 ਦਾ। ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਆ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।